اگر آپ کا کسی کے ساتھ ٹیلی پیتھک تعلق ہے تو اس کی 10 طاقتور نشانیاں۔ ٹیلی پیتھک کنیکشن ایک خاموش لیکن گہرا روحانی رشتہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کسی شخص سے اس حد تک جڑے ہوئے ہیں کہ الفاظ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، جیسے دل سے دل بات کر رہا ہو؟ ایسا رشتہ جس میں فاصلے کی قید نہ ہو، وقت کی رکاوٹ کوئی معنی نہ رکھتی ہو اور خاموشی بھی گفتگو سے زیادہ گہری ہو، اسے ہی ٹیلی پیتھک کنیکشن کہتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی ایک ایسا باطنی رابطہ ہے جس میں دو انسان بغیر بولے، بغیر لکھے، محض اپنے ذہن اور روح کی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ رابطہ اچانک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ گہرے جذبات، سچے احساسات اور بعض اوقات روحانی ہم آہنگی سے وجود میں آتا ہے۔ جب دو لوگ ایک مخصوص توانائی پر جڑ جاتے ہیں تو ان کے دل، دماغ اور حتیٰ کہ جسم بھی ایک دوسرے کے اشاروں کو محسوس کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں۔ ایسے تعلقات بہت نایاب ہوتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں تو وہ آپ کی روح کو چھو جاتے ہیں، آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ چاہیں بھی تو اس رابطے کو توڑ نہیں سکتے۔ اس مضمون میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ٹیلی پیتھک کنیکشن موجود ہے تو اس کی 10 طاقتور نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ ایسی نشانیاں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی نشانی، اچانک کسی کا خیال بار بار آنا۔ کبھی کبھار آپ معمول کے دن میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ایک چہرہ، ایک احساس بار بار دل میں ابھرتا ہے۔ نہ وہ شخص آس پاس ہوتا ہے، نہ ہی حالیہ دنوں میں کوئی رابطہ ہوا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ کو یاد کر رہا ہو یا اس کی سوچیں آپ تک پہنچ رہی ہوں۔ اس قسم کی یاد عام یاد سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ گہری، جذباتی اور اکثر غیر متوقع وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ اسے لاشعوری سطح پر ایک ٹیلی پیتھک سگنل کہا جا سکتا ہے۔ یہ نشانیاں اکثر تب ظاہر ہوتی ہیں جب دو دل ایک خاص روحانی ہم آہنگی میں جڑے ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی، بغیر بات کیے دوسرے کے جذبات کو محسوس کرنا۔ ٹیلی پیتھک کنیکشن رکھنے والے افراد ایک دوسرے کے احساسات کو الفاظ کے بغیر محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ شخص اداس ہے یا پریشان تو آپ کو بھی ایک بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، چاہے آپ کو اس کی زندگی کی موجودہ صورتحال کا علم نہ ہو۔ اسی طرح اگر وہ شخص خوش ہو تو آپ کا موڈ بھی خود بخود بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ جذباتی ربط اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ ایک کی کیفیت دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے دلوں کے بیچ ایک پوشیدہ رابطہ ہے۔ یہ نشانی اس وقت اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے جب آپ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں، چاہے فاصلہ جتنا بھی ہو۔ تیسری نشانی، خوابوں میں بار بار ایک دوسرے کا آنا۔ ٹیلی پیتھک رابطہ رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے خوابوں میں اکثر آتے ہیں، اور یہ خواب عام نہیں ہوتے، وہ گہرے، حقیقی، محسوس ہونے والے اور یادگار ہوتے ہیں۔ ان میں جذبات، بات چیت یا مشترکہ تجربات ہوتے ہیں۔ یہ ایسے خواب ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات آنکھ کھلنے کے بعد بھی اس شخص کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ خواب ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، یعنی دونوں نے ایک ہی رات میں یہ نشانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ دونوں کے ذہن اور روحیں
नींद की हालत में भी जुड़ी हुई हैं। चौथी निशानी एक ही वक्त में एक जैसा सोचना या कहना। अगर आप किसी शख्स से जुड़े हुए हैं तो आप अक्सर एक ही वक्त में एक जैसे ख्यालात रखते हैं। कभी आप कोई बात कहना चाहते हैं और दूसरा शख्स वही बात पहले कह देता है। कभी ऐसा होता है कि आप मैसेज भेजने का सोचते हैं और ऐन उसी वक्त उसका मैसेज आ जाता है। यह महज इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ज़हनी हम आहंगी की वाज़ेह मिसाल है। दोनों दिमाग एक ही लहर पर होते हैं, जैसे रेडियो की दो फ्रीक्वेंसीज एक जैसी हो जाए। ऐसे लम्हात ये ज़ाहिर करते हैं कि आपकी सोच और तवानाई किसी पोशीदा सतह पर आपस में जुड़ी हुई हैं। पांचवी निशानी जिस्मानी एहसासात का तबादला। जब किसी करीबी शख्स के साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन होता है तो उसके जिस्मानी हालात आप पर असरअंदाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो बीमार है या उसे कोई तकलीफ़ हो रही है तो आपको भी किसी वाज़ेह वजह के बगैर थकन, बेचैनी या कमज़ोरी महसूस होने लगती है। इसी तरह अगर वो पुरसुकून और ताज़ा दम हो तो आपका जिस्म भी हल्का महसूस कर सकता है। ये जिस्मानी हम आहंगी उस वक्त नुमायाँ होती है जब जज्बाती और रूहानी राब्ता गहरा हो। ये एहसासात महज वहम नहीं होते, बल्कि एक खामोश इशारा होते हैं जो जिस्म के ज़रिए मुंतकिल होता है। छठी निशानी खामोशी में भी मुकम्मल समझ बूझ होना। कभी कभी दो लोग बगैर कोई लफ्ज़ कहे एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। आँखों के इशारे, चेहरे के तासुरात या खामोश मौजूदगी से। ये तब मुमकिन होता है जब जहन एक दूसरे से जुड़े हों। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरा क्या कहना चाह रहा। ये सतह फ़हम उस वक्त पैदा होती है जब ताल्लुक़ सिर्फ अल्फाज तक महदूद ना हो, बल्कि दिल और दिमाग की लहरें एक दूसरे के साथ हम आहंग हो। इस किस्म की समझ बूझ बहुत कम रिश्तों में पाई जाती है और ये गहरी रूहानी हम आहंगी की अलामत होती है। निशानी दिल की धड़कन या जज्बात का अचानक बढ़ जाना। जब आप किसी के बारे में सोचे बगैर भी बेचैनी, दिल की धड़कन में इजाफा या जज्बात में हलचल महसूस करें और बाद में पता चले कि वो शख्स किसी जज्बाती हालत से गुजर रहा था, तो ये टेलीपैथिक राब्ते का इशारा हो सकता है। ऐसे लम्हात में जिस्म और दिल एक सिग्नल पकड़ लेते हैं जो रूहानी सतह पर मुंतकिल होता है। ख़ास तौर पर अगर ये बार बार हो तो ये महज जिस्मानी रद्दअमल नहीं, बल्कि एक अंदरूनी ताल्लुक़ का अक्स होता है जिसे आपकी रूह ने महसूस किया। आठवीं निशानी अचानक राब्ते की ख्वाहिश या बेचैनी। कभी कभी आपको एकदम से एक ख़ास शख्स से रब्ता करने की शदीद ख्वाहिश होती है। बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के दिल बेकरार होता है, हाथ फ़ोन की तरफ जाता है जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। जब आप रब्ता करते हैं तो पता चलता है कि वो भी उसी वक्त आपके बारे में सोच रहा था या आपसे बात करने वाला था। ये कैफियत सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, ये अंदरूनी कॉल एक ज़हनी व रूहानी सिग्नल होता है जो एक दूसरे की तरफ खींचता है। नवीं निशानी दूर रहकर भी मौजूदगी का एहसास होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो शख्स आपके साथ है, चाहे वो मीलों दूर हो, तो ये रूहानी ताल्लुक़ की निशानी हो सकती है। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि वो आपको देख रहा है, सुन रहा है, या जैसे उसकी तवानाई आपके आसपास मौजूद है। ये एहसास अक्सर उस वक्त आता है जब आप खामोश हों या गहरे ख्याल में हों। ये मौजूदगी वाज़ेह तौर पर महसूस होती है और दिल को एक मखसूस सुकून या बेचैनी देती है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आप दोनों के दिल और दिमाग एक तवानाई में बंधे हुए हैं।
10वीं निशानी गैर मर्ई राब्ता जो वक्त और फासला नहीं मानता। टेलीपैथिक कनेक्शन वक्त और फासले की कैद नहीं मानता, चाहे वो शख्स दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपका ताल्लुक वैसा ही मजबूत महसूस होता है जैसे वह आपके साथ हो। महीनों कोई बात ना हो तब भी दिल की गहराई में उसका एहसास जिंदा रहता है। उसकी कैफियत, जज्बात, हत्ता के खामोश दुआएं भी आप तक पहुंचती हैं। ऐसे रिश्ते नायाब होते हैं और अक्सर ज़िंदगी भर कायम रहते हैं। यह राब्ता जिस्मानी दुनिया से बालातर होता है, एक ऐसा रिश्ता जो रूह से रूह तक जाता है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।